ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಧ ದಿವಸದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಮಹಾಪುರುಷರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅಂತರಾರ್ಥವಾಗಿ. ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಟುಡೇ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ಸ್ ಆಜ್ಞೆ. ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾಚರಣದ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಿರಾಜೇಶ್ವರಾಯ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಹರಿ ಓಂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 33rd ಶ್ಲೋಕ ವಾಸ್ ದೇರ್. 33ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ವಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿಂತಿತ್ತು. 34ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗುರುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ 5 days ಬ್ಯಾಕ್ suddenly there was an opportunity. I had received a SMS message on Sunday night, last Sunday. Yogiji Maharaj, who had visited here last year from Tibet, Nepal border, who stays in that Kailas Manasarovar area normally, who had visited here, he sent an SMS to me that he will be in Bangalore Sunday and then Monday. That I received on Sunday night. Monday, I had somehow God's grace, Gurudev's grace, car was made available to me, and then I went evening around 3:30 to 4. That was the time allotted. People were there in Bannerghatta Road. 4 o'clock he left. Then next to Delhi, and then back to Haridwar, and back to Rishikesh, and then back to Tibet. That's what he told me. But what the point is, when large gathering was there, I went, and then Yogiji Maharaj looked at me, smiled, and then wished me, called me, and I stood there. He told me, don't sit down on the floor, I know the problem, you sit on the chair. By his side there was a chair that was made available to me. All Guru's grace. Okay, that is we will forget those things. He, while introducing me to the audience there, what he said is important. Yogiji Maharaj was talking on satsanga at that time on the effect of Maya and how the duality we get entangled ಅಂತ. ಈ ದ್ವೈತ ಮಾಯೆ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So while telling my name that I have come, I am so and so, he said that I am a disciple of, he took the name Sakshat Narayana Swarupa Sri Virajeshwara Maharaj ke Nikadatam Shishya hai. That is how he started. I was glorified to listen the words about our Gurudev. Then he went on telling about our Gurudev to the audience. He said, our Gurudev, he said, he is not in the body, he has left the body recently, but he is a Paramajnani, Santa Purusha. He is a direct disciple of Vidyananda Saraswati Maharaj of Rishikesh, he said. Vidyananda Saraswati Maharaj, a direct disciple of Shivananda Saraswati Maharaj of Rishikesh, who established Divine Life Society. I am fortunate enough to be in the company of
The famous sage Shivananda Saraswati Maharaj, I have interacted with him, and also Vidyananda Saraswati Maharaj, and also Sri Virajeshwara Maharaj, all the great lineage of Jnanis and Parama Hamsas from Rishikesh. I was stunned to listen such words from a yogi speaking about our lineage, speaking about Divine Life Society, speaking about Shivananda Saraswati, speaking about our Paramaguru Vidyananda Saraswati, and then speaking about our Gurudev, Jivan Mukta. I shudder to take the name of my Gurudev all the time. So, I felt really blessed. That is why I feel, when I say I am blessed, Andre, please don't take in the literal sense. All the disciples, bhaktas and devotees of our Gurudev who are all assembled here, or who have not come here today, who are there in their places, they are all blessed. This is exactly the meaning of the Guru Stotra. Exactly the purport of the meaning of the Guru Stotra is, until unless ನಾವು ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಗುರು ಪರಂಪರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಶುರುವಾದಂತಹ ಪರಂಪರ, ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಂದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅಂತಹ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. Our Gurudev has made this point so clear that we belong to a parampara. Sadashiva Samarambham Sri Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam. So how blessed we are, how fortunate we are in this birth to have great Paramahamsa. Yogiji called him, this is the second time he is using the word, Sakshat Narayana Swarupa. We have heard people calling our Gurudev Sakshat Ramachandra Swarupa. See, these words denote what? Denote that ultimate reality. So, always I think in the mind that we are so blessed. He is there to look after us. He is there to take us to the other side. So last time, the last shloka was Sadrusham Cheshtate Swasyaha Prakruter Jnanavanapi Prakrutim Yante Bhutani Nigraha Kim Karishyati. So the point was, even learned people, Viveki, Mahatmans also sometimes, they behave according to the innate Prakriti, Swabhava, natural tendencies carried over in the form of the physical body. The physical body and the subtle body. All the impressions are there. So they behave according to the innate vasanas pertaining to the body. Please remember, Jnana is dissociated long back from the body consciousness. ಆದರೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋದೇನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. Very difficult. Why it is difficult? It is difficult to curb our natural tendencies. See, we have, in this birth, wherever we are born, we have carried tendencies from the previous births, number of births. ಹಿಂದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ವಾಸನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ. ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ, ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಏನಪ್ಪ,
ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ? Now why it is like that? That is how in the next shloka he gives the reason. Next shloka he gives the reason, and the same point finally in the next coming chapters he will clarify. Please remember, in the beginning introduction this point was told. Bhagavad Gita is difficult for us to digest or understand because unless you understand the summary, by the grace of Guru, don't be under the impression by reading myself I will understand. No. By the grace of Guru, when the summary is understood, when the entire Bhagavad Gita is at least understood in continuity, you will know one point. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಹಾರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ. ಇದು ಏನು ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೀ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಗುರುಸ್ ಗ್ರೇಸ್ all such confusions we have to take away from the mind. ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್. ಹಿ ಸೇಸ್, ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯಾರ್ಥೇ ರಾಗದ್ವೇಷೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ತಯೋರ್ನವಶಮಾಗಚ್ಛೇತ್ತೌ ಹ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಪಂಥಿನೌ. ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಅರ್ಥೇ, ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಅರ್ಥೇ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯಾರ್ಥೇ ರಾಗದ್ವೇಷೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ. The five senses, body, sense organs of perception. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ, ಮೂಗು. ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು 5 ತರಹ ವಾಸನೆಗಳನ್ನ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. The 5 senses perceive 5 different types of objects. Eye is organ of sight, nose organ of smell, tongue organ of taste, skin the organ of touch, sparsha, ear organ of hearing, shabda, sound. So pratiyondu indriya, every sense organ, and which is confined to one particular type of receiving the sensation. Each sense organ receives one type of sensation. So in all the 5 sense organs, in the reception of the worldly experiences, ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋ ಶಕ್ತಿ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಮೂಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ರಾಗದ್ವೇಷ ತಾನಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ರಾಗದ್ವೇಷೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ರಾಗವೂ ಇದೆ, ದ್ವೇಷವೂ ಇದೆ. ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಐದರ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಹೇಟ್ ಇಟ್. ಐದರ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ರಿಪಲ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of behavior with reference to every sense organ perception. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ 5 sense organs with reference to perception. ಅವು ಅನುಭವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸೆಯೂ ಬರಬಹುದು, ದ್ವೇಷವೂ ಬರಬಹುದು, ಆಸೆಯೂ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಸಹ್ಯವೂ ಬರಬಹುದು. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರಿಪಲ್ಷನ್, ರಾಗದ್ವೇಷೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗವೂ ಇದೆ, ದ್ವೇಷವೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಯರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಸರ್ಟನ್
certain music I may like, certain people talking, I may enjoy it, pleasurable. Certain other people when they talk, I don't like, I hate them. Or certain other type of music is there, I don't like. Certain other sounds are there, I don't like. So I receive, when I hear, my mind geared up. There is an attraction for some, repulsion for some. Taste. Tongue for example. ನಾಲಿಗೆ, ಆಹಾರ, ರುಚಿ. ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. Attraction, repulsion. ರಾಗ, ದ್ವೇಷ. ಈ ರಾಗ and ದ್ವೇಷ, these two words, please remember what is being used here, already used in second chapter. ಭಗವಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಗ ದ್ವೇಷ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ರಾಗ ದ್ವೇಷ. ರಂಗರಾಮಾನುಜರು ಅಂದ್ರೆ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹಿನಿ, ದ್ವೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಶಾಚಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ. ರಾಗ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು enchanting damsel, enchanting beauty, everybody is attracted. Dvesha refers to the demon, the devil, everybody is afraid. ಸೊ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಹೆಸರು. ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನೇ ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಸಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಕಾಮ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಸೆಗಳು, ತೃಷ್ಣ, ಯುವರ್ ಥರ್ಸ್ಟ್, ಯುವರ್ ಹಂಗರ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೆಷರ್, ಯುವರ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ಲೈಂಗಿಕ ಆಸೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೈರ್, ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ದೆಮ್ comes under the heading Kama. That is also called Raga. So both are synonyms almost. No much difference at all. Now, ಕಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ರೋಧ. ಕ್ರೋಧ refers to anger, animosity, mind totally agitated. ದ್ವೇಷ. ದ್ವೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ. ದ್ವೇಷ ಅದರ ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕೋಪ. ಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಧ, ಸಿಟ್ಟು. ಸಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ವೈ ದ ಆಂಗರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್, ವೈ ದ ಅನಿಮಾಸಿಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್, jealousy sets in, because when you don't get what you want to possess, internally that jealousy, that dissatisfaction, when it ebbs out, that is in the form of anger, that is called krodha. Also it turns towards hatredness. I don't possess, somebody else is possessing that, so I develop hatredness. ಸೊ ಕ್ರೋಧ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಕ್ರೋಧ ಅನ್ನೋದು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆವಾಗ ಅದು. ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ದ್ವೇಷ ಎರಡೂ, ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್. ಲೈಕ್ ರಾಗ ಅಂಡ್ ಕಾಮ, ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್. So raga dvesha is equal to kama and krodha. Please remember these two words. Yakendre there is one beautiful question later in the later chapter Arjuna puts. That is a question for last 5,000 years. You might have come across the question. People sometimes ask me also. They might have asked you also. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಇರೋದೇ ನಿಜ ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ
ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆಲ್ಮೈಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಸೋ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್, ಬೌಂಟಿಫುಲ್, ಮರ್ಸಿಫುಲ್, whole thing is his creation. We are all his children, as you say. If it is true, then why there is suffering? ಭಗವಂತ ಇರೋದೇ ನಿಜ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು, ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಅವನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ತೊಂದರೆ, ತಾಪತ್ರಯ, ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾಕಿದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ? ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ನೋವು ಯಾಕಿದೆ? ಸಂಕಟ ಯಾಕಿದೆ? ಯಾತನೆಗಳು ಯಾಕಿದೆ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅನೀತಿ, ಅಧರ್ಮ, ಅನೈತಿಕತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಿದೆ? ಸುಳ್ಳು, ದ್ವೇಷ ಯಾಕಿದೆ? ಭಗವಂತ ಇರೋದೇ ಸತ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇದು ಅವನೇ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಈ ದುರಾಸೆ ಯಾಕಿದೆ? ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು, ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರೆ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಭಗವಂತ ಇರೋದೇ ಸತ್ಯ ಆದ ಅದು ಬರಬಾರದಲ್ಲ. ಸಿ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5,000 years. Lord has answered that question. When Arjuna puts the same question, what people ask nowadays, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. We will not take that now. We will take at that appropriate time. What is that? But remember these two words. Kama, Krodha also means Raga and Dvesha. These two words are important in our life. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯದ ವಿಷಯ ಅನುಭವಿಸುವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಭಾವನೆಗಳಿದೆಯಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ರಾಗವೂ ಇದೆ, ದ್ವೇಷವೂ ಇದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯಾಸ್ಯಾರ್ಥೆ ರಾಗದ್ವೇಷೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ತಯೋರ್ನ ವಶಮಾಗಚ್ಚೇತ್ ತೌ ಅಸ್ಯ ಪರಿಪಂತಿನೋ ಹಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ವಶಮಾಗಚ್ಚೇತ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ರಾಗ, ದ ಪ್ಯಾಷನ್, ಡಿಸೈರ್ಸ್, and dvesha, the hatredness. If you don't control both, then what happens? If you don't control, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ತರದೇ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುಗಳಪ್ಪ. ಅಸ್ಯ ಪರಿಪಂಥಿನೋ ತೌ ಅಸ್ಯ ಪರಿಪಂಥಿನೋ ತಯೋರ್ನವಶಮಾಗಚ್ಚೇತ್ ತೌ asya paripanthino. So they are the two greatest enemies in your life, Arjuna. Which are the two greatest enemies? Raga and Dvesha. Because of the Raga and Dvesha, ಈ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Our activities are controlled by these two things. That is how he says. So next shloka is a little interesting. After saying like this, suddenly now Lord is telling another aspect, connected but it looks quite different. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅದರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಅರ್ಥೈಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ. I think the simplest, best ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ for the next shloka is our Gurudev's ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. What our Gurudev has written, I think is the best, simplest to understand. Otherwise, it looks confusing. Looks confusing because the point is something different. What we understand is different. Next ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಯಃ. ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಯಃ. ಪರಧರ್ಮ ಭಯಾವಯಃ.
It is better to die in your own dharma, swadharma. Better to die in your own dharma rather than embracing somebody else's dharma. Because it won't serve the purpose. It may create obstacle in your life ಅಂತ. ಬೇರೆಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್. ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇರಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಬೇರೆಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಭಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಸ್ವಧರ್ಮೋ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ. ಲಾರ್ಡ್ is telling Arjuna, hey Arjuna, look here, swadharme nidanam shreya. It is better to die in your own dharma, swadharma, than embracing, getting attracted towards another's dharma, somebody else's dharma. It may create confusion. ಭಯಾವ ಅದು ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದು, ಗೊಂದಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇರು. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚರಣ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ವೈ ಹಿ ಸೇಸ್ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನೇ, ಸ್ವಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನೇ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣ, ವಿಗುಣ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶ್ರೇಯಾನ್. ನೀನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸರಿಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು, ನಿನಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಧರ್ಮ, ಸ್ವಧರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನೀ ಅದರಲ್ಲೇ ಅದೇ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಪ್ಪ. ವಿಗುಣ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶ್ರೇಯಾನ್ when compared to ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಪರಧರ್ಮ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇರೆಯ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ, ಬೇರೆಯವರ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ವಾಸಿ. Now what does it mean? It means, literal meaning you first understand, 5,000 years before, 5,000 years before, what was the condition in Dwapar Yuga? That was the ending. Kali Yuga was about to start. The condition, you have to go back into the scenario. See, the Varna Dharma and Ashrama Dharma, they were well established. Mahabharatada samayadalli Varna Dharma was well established. Ashrama Dharma well established. Yavadu Varna Dharma? 4 important Varnas, as Lord himself has said earlier. Chatur Varnam Maya Srishta Guna Karma Vibhagashah. All the 4 Varnas I have created, Arjuna, remember that. So the Varna pattern was there. Kshatriya, Brahmana, Vaishya, Shudra. 4 Varnas. They had their own specific dharmacharani, specific rules of conduct. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಣಕ್ಕೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು, ಸ್ವಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಇತ್ತು. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್, ವೈಶ್ಯ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಶೂದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್, very clearly established. People very readily followed. Please remember, 5,000 years back. Varna Dharma. Though there were common code of conduct, though there were common rules for all, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು, ಅನೀತಿವಂತನಾಗಿರಬಾರದು, ಶೀಲವಂತನಾಗಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮಗಳು ಇತ್ತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ, ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಇಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ, ಶೂದ್ರ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ. ದೇ ವರ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ಆಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, Shudras are what? Service providers.
service to the society, to the nation. Vaishyas, trading community, including agriculture, commerce. Brahmana, education, reading scriptures and then imparting that knowledge to others, Vedas. Not only studying, imparting that knowledge. Main duties. Kshatriya, warrior duty. Protection. Protecting the people. Defending their kingdom against the enemy onslaught. ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ? ದೇ ಆಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ದೀಸ್ 4 stages ಆಫ್ ಆಶ್ರಮ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್, ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎ ಗುರುಕುಲ at the feet of Guru and study for so many years. He is brahmachari, totally celibate. And he must study completely. Only then he should return back home. He should go in search of a Guru and stay with him for a number of years, study there, be a celibate totally, then come back home. Then parents used to find a girl and marry him off. Brahmachari in the Grahastha Dharma. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ವಿಶೇಷ ಆ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ. ಲೀಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಲೈಫ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 50, ಆಫ್ಟರ್ 60, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಏಜ್, ದೆನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಿಂದ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಿಂದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಫೈನಲಿ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ. ಸೊ 4 ಆಶ್ರಮಸ್ ವರ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. So, you must remember this. So, what Lord is telling, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರೋದು ಮುಖ್ಯಪ್ಪ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫಾಲೋ somebody else's ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ ದಟ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಲಾನ್. ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಯುದ್ಧ ಬಂದಿದೆ, ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅರ್ಜುನ ಸೇಸ್, ಈ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಈವನ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಮಾಂಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಮೆಂಡಿಕ್ಯಾಂಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಿತ್ ಬೆಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿಯೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ತೇನಪ್ಪ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾರು ಇರ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ರಾಜ್ಯವೂ ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು, ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲೋದು ಕೃಷ್ಣ? ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ. ಅದೇನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನೀನು ಯು ಆರ್ ಎ ವಾರಿಯರ್, ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ? ದಟ್ಟು ದಿ ವಾರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕಮೆನ್ಸ್. Now, you can't shirk from your dharma of Kshatriya. You can't say, let me take a begging bowl and go like a sannyasi. You cannot. You are a married man. You are not only Grihastha, you are a Kshatriya. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಪಚಾರ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಧರ್ಮ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಅದೇನೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಧರ್ಮ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವರ್ಣ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಶ್ರಮ. ಯು ಆರ್ ಎ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ನೀನು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆಯಲ್ಲ. ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀನು ಮಾಡು, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಚಾರ್ಯಸ್. ಎ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಎ ಗೃಹಸ್ಥ, if he imitates a sannyasi, it looks very odd.
Because he is still a grihastha and he is only imitating. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಫ್ ಹಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸನ್ಯಾಸಿ, ವಾಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಸೇ? ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಹಿಮ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್, ಅಗೇನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಭಯಾವಯ, ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಯ ಅಂತ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ core summary applicable to us today in 21st century. What is the purport, intent of Lord in this shloka for us? ನಮಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆನ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್. ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣ ಪರಧರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಯ. Our Gurudev says, once his own rightful duty, where he is capable of, his own rightful duty is better than performing other person's duty. Better you do the duty allotted to you because you know it how to do it correctly. And he gives a beautiful example. Our Gurudev gives an example. Explain this, Can you imagine a farmer, suddenly, a farmer, village farmer, plowing the land? You give him a post in a big organization like a ISRO or scientific organization, make him a managing director, put him there as a scientist, label him as a scientist. Can he work like a scientist? A farmer, basically, without knowing any science, without having any degree, without experience, suppose you tell him to act like a scientist, can he do? You may put him with all the suit and everything and put him on a chair, make him to sit on a chair, but can he deliver the goods? He will do blunders, mistakes. Similarly, a scientist, born scientist, all the time he is working in the field of science, 24 hours. Suddenly bring him, put him on a dhoti and a mundas and towel, give him a plow, allow him on a land, tell him to till the land like a farmer. Can he do? ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅವನು ಜೀವಮಾನ ಎಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕೈಗೆ ನೇಗಿಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚೆ ಉಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಗೊಂದು ಟವಲ್ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು 2 ಎಕರೆ ಗದ್ದೆ ಇದೆ, ಗದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. He cannot do that work. He is not entitled to do that. He doesn't know that work. Even if you force him, he will do horrible job. Like a scientist who cannot be a farmer, or a farmer cannot be a scientist. Similarly, an engineer, suddenly take him to ICU or an operation theatre. Our Gurudev has written these examples. A scientist, an engineer, put him a gown, apron, take him to operation theatre, allow him to do operation like a surgeon. Can he do that work? A surgeon, only a surgeon knows the surgery work. An engineer knows the engineering work. A surgeon cannot be engineer in an IT company, or an engineer in an IT company cannot be a surgeon in a hospital. Paradharmo bhayavayaha, swadharme nidhanam shreyaha. This is ultimately what our Gurudev has given the explanation. That means, whatever duty you know very well, whatever work you know very well, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಒಗ್ಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಒಗ್ಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೋ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಟರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ದ ಜಾಬ್. Can a politician be a sannyasi type jnani?
A politician is a born politician. He is a number one 420. Like that. Paradharmo bhayavayaha. Do your allotted duty. Don't try to usurp, imitate others' duties. That is our Gurudev's beautiful narration on this shloka. So with his grace, ಸಂಕಲ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಹರಿ ಓಂ.